பாஸ்டர் ஒரு அழகிய வசனத்தை சொன்னார். அது இன்னும் அழகா இருக்கிறது. 84:10. The book of Psalms chapter 84 verse 10. 1000 நாளை பார்க்கிறோம் உமது பிரகாரங்களில் செல்லும் ஒரே நாள். ஐயோ, என்ன இனிமையா இருக்கிறது. கடந்த அக்டோபர் மாதம் 13ஆம் தேதி I had a very massive cardiac arrest. I was sharing with you yesterday. One of my right coronary vessels had a 100% blockage, and my left coronary vessel had a 90% blockage. With the 10% left, I was living for 36 hours. I was taken to 600 kilometers away from the place where I was living, to Tirunelveli. There was a beautiful nursing home called Angel Nursing Home. It was inaugurated by Dr. D.G.S. Dhanakaran. And the name of the cardiologist who is there is called as Dr. Ravi Edwin, a man of God. When I entered into that hospital, I was immediately rushed into the ICU. They said, maybe in 10 minutes, we have to do something for this gentleman. So they rushed me into the cath lab for surgery. In no time, the doctor rushed from the medical college. He was the head of the department of the cardiology department in the Tirunelveli Medical College. So he rushed, and then they got me prepared for the surgery. I was taken into the cath lab, and I was broken fully in my heart. I was crying to God in my heart as a servant of God. I was telling him, Lord, in this coming 24th, I have promised to the biggest church in the Tirunelveli hometown that I have taken the assignment of conducting the worship and preaching the word of God. I have also promised Pastor John that I will travel with him to Singapore. So these are the only assignments. Now I want to remind you, if I don't get out of this cath lab as a living man, devil will rejoice. Devil will rejoice. Your name may be put to shame. I have no testimony. So Lord, do something for me. The lights were switched off in the cath lab. There were a lot of staff standing here and there. And the cardiologist entered in. He sat in his chair by my side. I was not given anesthesia. I was lying down on the stretcher with tears in my eyes. My wife and only daughter were standing outside with tears. And suddenly, a 10,000 watts of light crept into the room. I was lying down with open eyes. It was dark before some time. Suddenly a light filled that entire room. It was a very marvelous, wonderful light, which I have already experienced in the year 2004. And the light, from the closed door, there entered a beautiful person into the room. He walked towards me. He stood by my side and he said, Son, I love you. You will go back alive from here. I will never leave you, nor forsake you. And then in that light, I couldn't see anything. All that I could see is just light inside the cath lab. It was time for my surgery. There came a sound from my side. என் அருகில் ஒரு சத்தம் வந்தது, ஜெபம் என்று. இந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தேன். அங்கு அந்த டாக்டருடைய முகம் மட்டும் அந்த ஒளியில் தெரிந்தது. டாக்டர் ரவி எட்வின். அவர் சொன்னார், கண்களை மூடி, ஆண்டவரே, உம்முடைய பிரசன்னத்தை உணர்கிறோம். எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டது. என்ன
ஒரு கார்டியாலஜிஸ்ட், இவ்வளோ பெரிய மருத்துவ கல்லூரியில் தலைமை மருத்துவராய் ப்ரொஃபஸராக இருப்பவர் கேத்லாபில் வந்து ஜெபம் செய்ய முடியுமா என்று அவர் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார். இந்த மனிதனுக்கு ஏதாவது செய்யும், எங்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆண்டவரே, இவ்வளவு பிளாக் இருக்கிறது, உங்களுடைய ஊழியர் மனம் இறங்கும், எங்களை பயன்படுத்தும் என்று கண்ணீரோடு ஜெபித்தார். அந்த சர்ஜரியை செய்தார்கள். அதன் பின்பு நான் வெளியே கொண்டு வரப்பட்டேன். அவர் அடுத்த நாள் 3 நாட்கள் கழித்து அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் உள்ள பிரேயர் மீட்டிங்கில் நான் போய் நின்ற பொழுது ஸ்டாஃபிடம் என்னை அறிமுகப்படுத்தினார். அவர் சொன்னார், மருத்துவ ரீதியின்படி இந்த மனிதருக்கு இருந்த பிளாக் கார்டியாக் அரெஸ்ட் படி 1.5 மணி நேரம் தான் அவரால் உயிரோடு இருக்க முடியும். ஆனால் 36 மணி நேரம் ஆண்டவர் அவரை உயிரோடு வைத்து இங்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார். அது எப்படி என்று எனக்கு புரியவில்லை. எனவே அவரே அதை சொல்ல கேட்போம் என்று என்னை சாட்சி பகரும்படி சொன்னார். அதற்கு காரணம் அநேகர் எனக்காய் ஜெபித்தார்கள். ஆமென் சொல்லுங்க, ஹல்லேலூயா. ஒரு பழைய பாடல், இந்த பாடல் தான் பிரதர் தினகரன் முதலாக ரெக்கார்டில் ஹிஸ் மாஸ்டர்ஸ் வாய்ஸ் என்ற அந்த பெரிய இசைத்தட்டில் பாடிய பாடல். தேவன் அவரை இந்த பாடலை பாட சொன்ன பொழுது ஒவ்வொரு மியூசிக் டைரக்டரிடம் போய் அலைந்தாராம் சென்னையில். எல்லாரும் சொன்னார்களாம், ஐயா சினிமா ரெக்கார்டை விற்காது, யார் கிறிஸ்தவ ரெக்கார்டை வாங்குவார்கள் என்று. கடைசியில் பாஸ்கர் என்ற ஒரு அந்த காலத்து திரைப்பட இயக்குனர், இசை இயக்குனரிடம் போய் கண்ணீரோடு கேட்டிருக்கிறார். அவர் சொன்னார், சரி உங்கள் கேசட்டை கொடுங்க, நான் கேட்கிறேன் என்று. கேசட்டை கொடுத்து விட்டு வந்தார். வந்தவுடன் சில நாட்கள் கழித்து தொலைபேசியில் அழைத்தார். பிரதர், மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது இந்த பாட்டு, நீங்க வாருங்க, நான் உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி தருகிறேன், இந்த ஆல்பம் முழுவதும் நானே செய்கிறேன் என்று செய்தார். அந்த முதல் பாட்டு தான் இந்த பாடல். அதை அவர் அந்த ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோவில் போய் பாடிய பொழுது மிகுந்த கஷ்டத்தின் மத்தியில் அந்த ரெக்கார்டை அவர் தயார் செய்தார். வறுமையின் மத்தியில், தேவைகளின் மத்தியில் போய் அவர் பாடியிருக்கிறார். அப்பொழுது அந்த இசை வாசித்த அத்தனை பேரும் கண்ணீரோடு அழுதார்களாம். ஐயோ என்ன வரிகள் இவைகள் என்று. அவ்வளவு அருமையான லிரிக்ஸ் அது. ஆதாரம் நீர்தான் ஐயா, ஆதாரம் நீர்தான் ஐயா, எந்துரையே ஆதாரம் நீர்தானையா. சூதாம் உலகில் நான் தீதால் மயங்கையில், சூதாம் உலகில் நான் தீதால் மயங்கையில், ஆதாரம் நீர்தானையா, எந்துரையே ஆதாரம் நீர்தானையா. சோதனை அடர்ந்து வேதனை தொடர்ந்து, சோதனை அடர்ந்து வேதனை தொடர்ந்து, துக்கம் மிகும் வேளையில் என் சுகீர்தமே, துக்கம் மிகும் வேளையில் என் தாசனுக்கு ஆதாரம் நீர்தானையா, எந்துரையே ஆதாரம் நீர்தானையா.
கிருபை நதியே, தாசனுக்கு ஆதாரம் நீதானையா, என் துரையே ஆதாரம் நீதானையா. சூதாம் உலகில் நான் தீதால் மயங்கையில், சூதாம் உலகில் நான் தீதால் மயங்கையில், ஆதாரம் நீதானையா, என் துரையே ஆதாரம் நீதானையா. ஹல்லேலூயா. அவர்தான் நமக்கு ஆதாரம். உலகில் அவர்தான் நமக்கு ஆதாரம். அவர் ஒருவர் தான். அவர் இல்லையில் நாம் இல்லை. அவரால் தான் நாம் இயங்குகிறோம். நம்முடைய ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம் எல்லாம் அவர் தந்த ஜீவ சுவாசத்தினால் தான் இயங்குகிறது. அவர் பூமியின் மண்ணினாலே மனுஷனை உருவாக்கி, மண்ணினால் உங்களையும் என்னையும் உருவாக்கி, அழகிய பொம்மை போல அதை செய்து, வேதம் சொல்லுகிறது தன்னுடைய ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார். உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் இருப்பது அவருடைய ஜீவ சுவாசம். ஆமென். அப்பொழுது நாம் ஜீவ ஆத்மாவாய் மாறி இருக்கிறோம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. நம்முடைய ஜீவ ஆத்மா அவருக்கு சொந்தமானது. எனவே வேதம் சொல்லுகிறது, நாம் தேவன் இருக்கிற பிரகாரமாகவே நாமும் இருக்கிறோமா. என்ன அழகிய வசனம் பாருங்கள். தேவன் இருக்கிற பிரகாரமாகவே நாமும்